इत्थे आके सचमुच इंज ही लगता है जिवें कोई मक्के या मदीने जाके समझदा है ना कि उन्हें जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा पूरा कर लिया। इन बिन अज किरतियां दे विच जिस तरीके का जहाद उन्हें छेड़िया, जिस तरीके की एक नवी परिभाषा लिख छड्डी है लोक राज की, वाकई सही मैणिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु नानक के दर्शन करने होण तां संगत दे विच कीते जा सकते हैं। बड़ी शुक्रगुजार हाँ कि मैनू दिल्ली जाने का सुभाग प्राप्त होया। मैं आप दर्शन किए ने उत्थे दे बागियां दे, ते मैं इस तो पहला कि कुछ होर तुहाडे नाल गल्लां साझियां करां इहो कहना चाहुंदी हां, रत पीनी डाढी दिलिए, रत पीनी डाढी दिलिए, ना हव मगा हवावां तत्तियां। रत पीनी डाढी दिलिए, ना वगा हवावां तत्तियां। ये किरतियां दा परचम जो चुक के खड़े ने गुरु दियां फौजां ने माणमत्तियां। दुनिया भर विच तहलका मचाउण वाला यह संघर्ष लोकां नूं इह पुछण उत्ते मजबूर करदा पिया कि आखिर इन्ना शांतमई यह संघर्ष हो किवें रहा, किवें इन्नी जबर के बावजूद एक सबर की सिखर वेखण नूं मिली है। उन्हां नूं किवें समझाइए कि जिस तरीके की गुड़ती इस कौम नूं मिली है ना, उहदे विच इहो कुछ सिरजिया गया। जिथे निक्के बाल सामने शहादत देण लई मुस्कुराउंदे बोले सो निहाल कह के नीहां दे विच चिणे जाण वेले भी चढ़दी कला विच दिसदे होण, जिस कौम दियां मावां चक्की दे पाटां नूं अपने छाती ते रखा लैण, ते जिस कौम दियां मावां बालां नूं कटवा के टोटे करवा के गले दुआले बनवा के ये कह रही होण शुक्र है वाहिगुरू शुक्र है। उन्हां दे अगों आउण वाले किस तरीके एक नवा इतिहास ना सिरजणगे। इस इतिहास जो सिरजे गए दे विच एक परिभाषा भी नवी लिखी गई। क्या गया जे इत्थे माओवादी ने, इत्थे अतवादी ने, इत्थे खालिस्तानी ने। पता भी है जिहड़े कहंदे ने ये शब्द कि खालस हुंदा कौन है। ये खालस इंसान वही है जो दूजियां लई जान वार देण वाला है। ये खालस इंसान जो उत्थे बागियां की परिभाषा लिख गया है, दुनिया भर विच तहलका इसलिए मचा सकिया है क्योंकि ये बागी अखां दान दे रहे हैं, ये बागी अंग दान दे रहे हैं, शरीर दान कर रहे हैं, ते ये बागी लहू उत्थे दान करते पे। इत्थे ही बस नहीं, कमाल सी मैं अपने अखीं वेख्या कि उत्थे ही रहने वालियां दे ढिड रजाउंदे ने, सिर्फ एक या दो दिन लिए नहीं, महीने भर का राशन भी दे देंदे ने, गर्म कपड़े ना करदियां भी हाथ जोड़ के फड़ाउंदे ने, लो तुहानूं ठंड ना लग जाए, ये हवावां तत्तियां जो चलदियां ने तुहानूं बचाउण लई असीं खड़े हैं। ये किरती ने जिहड़े उन्हां दे कपड़े धोण लई भी उत्थे खड़े ने वॉशिंग मशीनां ला के, ते फिर कदे भी ना दिन ना रात अगां लंघदियां हाथ जोड़ जोड़ के दूरी तीरी वार खवाउण नूं भी तैयार ने। जे ये बागी ने तो असीं सब तो सारी थां ते समूहक संसार विच इहो मंगदे हां कि ये बागी उजड़ जाण ते चंगियाई फैला देण दुनिया भर विच। इहो जिहा एका जिथे ना जात पात रही ना ऊंच नीच रहा, ते उत्थे जिस तरीके साडियां मावां ने इस वेले वंगार पाई है, दुनिया हिल चुकी है। जरा कमाल वेखो जिहदे विरुद्ध आवाज़ चुकी जदों अत हो जाती है ना, उदों इहो कुछ इहो राह चुनिया जाता है। ते अजे कर्ज पता जे दिल्ली ते किन्ना है, अजे तो जिहड़े चरखड़ियां ते साडे चढ़े सी उन्हां दा कर्जा नहीं लथया, जिन्हां पुठियां खलां लवाइयां सी कर्जा उन्हां दा भी चढ़िया पिया। ते फिर गल अगांह तोरीए तां जिहड़ा हिंद दी चादर सी उस दा कर्जा कदों लाना है, अजे तो उहदी पुश्त अगे जिहड़ी बची है उहदे भी कर्जे नहीं उतरे, ते ये नवे कर्जे जो चाढ़ती पई है होर शहादतां दे नाल,
ये दिल्ली इसी तरह हमेशा अपने तख्त ते जे औरंगजेब बिठाएगी तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस सदी के बाकी या अगली आने वाली सदियां विचों भी उसी तरह उस गुरु दे नाम लेवे तत्तियां तवियां ते बह के तेरा किया मीठा लागे दा हीरा गला पड़ गए। दिल्ली नूं ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरीके की लुट इस समय उन्हें मचाई है इस सिखर ना साडे मुल्क दे विच इस वेले रेलवेज रही ना पोस्ट ऑफिस यानी किसी पासे हथ मार लो कि हवाई जहाज तो लैके रेल गड्डियां की कख भी साडा नहीं छड्या सब कुछ वेच दिता ते उत्तों कमाल तां ये वेखो कि लाल किला भी वेच दिता जिहदे उत्ते इस वेले डालमिया ग्रुप ने अपना कब्जा पाया हुआ है ते उहदे विच एक इल्जाम नवा लग्या साडे उत्ते इन्हां ने झंडे दी निरादर कीता। तुहाडे राहीं सवाल पूछना चाहुंदी हां जिसने ये आवाज चुकी सी निरादर करन दी कि इस मुल्क दे विच जे आज़ादी दिसीए जे अज आज़ाद हिंदुस्तान विच असीं फिर रहे हां तां सिर्फ इस करके कि साडा वीर बब्बर शेर सी बघेल सिंह जिन्हें इसे लाल किले उत्ते झंडा लहराया सी वो भी खालसा। इत्थे इस्लाम होना सी इत्थे ये आज़ाद हिंदुस्तान नहीं सी होना। हरम बने होने सन ते जिन्हां दे विच चुकियां जांदियां बालड़ियां नूं बचाउण वास्ते सिर कटाउण वाले सन जेड़े ये दिल्ली उन्हां सदका ही वसदी पई सी। किवें भुल सकदे ने दरा खैबर तो हुंदे हमले कोई रोक सकिया सी किहदी जुर्रत सी। अनेक आए लुट के तुर गए चुप चुपीते हाथ जोड़ के सिर नीवा करके जुत्ती चट बने लोग उसी तरह ही खड़े थे। कौन सी जिसने दरा खैबर से ऐसा रोक जेड़ी लाई जेड़ी अज तक दोबारा कदे भी खुली नहीं। वो रोक लाने लई साडा इकल्ला ही जांबाज बथेरा सी। वो बब्बर शेर हरी सिंह नलूए ने जो उस समय इतिहास सिरजिया दिल्ली का उसकी भी करजाई है ते जेड़े किरदार साडे सामने आए सन हरी सिंह नलूआ राही ये बाकी कहने वाले अपने गिरेबान च झाकण किस दे उत्ते इल्जाम लाउंदे जो इल्जाम लाउण वाले ने चेते रखे हुए वही ने जेड़े मंदिरां दे विच 8 वरियां दी बालड़ी दा समूहक बलात्कार करके साड़ के सुआह कर दिंदे ने। वो नाव विच झात मार के देख लो औरत जात नूं आदम बो करते चप जान वाले असैंबलियां च बैठ के पौर मूवियां वेखण वाले साडे ते इल्जाम लाउंदे ने किरदार वेखण साडे गभरूआं दा की है। हरी सिंह नलूए कोल भी एक बीबी बानो आई सी अपने आप को पेश किया सी जिस खूबसूरती के चर्चे उसके सारी दुनिया विच ने वो लिखिया इतिहास मिलता है। मैं किरदार की गल की है कि बीबी बानो समर्पण करन आई सी उस थां ते कि मैं तेरे कोलों पुत्र चाहुंदी हां मैनू नलूए वर्गा पुत्र चाहिए। उस समय रात के 2:30 बजे सन इकल्ले दे खेमे विच बीबी बानो का पहुंचना समर्पण करना ये इन्हां नूं सुणाउण लई दस रही हां जिहड़े साडे किरदारां उत्ते इल्जाम लाउण लई उंगल चुक रहे ने अपने गिरेबान विच झाकण कि वो आप की ने। उस समय जो नलूए ने कीता वो वाकई एक इतिहास सिरजिया गया कि बीबी बानो की खूबसूरती वाल उस झाकिया भी नहीं सी। उहदे पैरों कोल बह के उन्हें कह दिता सी मन लै बीबा मैं ही तेरा पुत्र हरी सिंह नलूआ तेरा पुत्र होया। पता जे असीस की दिती सी बानो ने इस कौम के बाशिंदे जदों तक इस धरती ते हन इन्हां दा परचम हमेशा हमेशा ही उच्चियां हवावां विच रहेगा। इस कौम नूं कदे कोई निवाण वाल लैके जा ही नहीं सकता क्योंकि इन्हां दे किरदार इन्ने अच्छे अजिहे किरदारां वालियां ते अज उंगल चुकण वाले आप किस थां ते खड़े ने सानूं पता
ਤੇ UN ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੋ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਉਹ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਗਲਤ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ। 3 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਰਬਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੈ। ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੜਵਾਏ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬੈਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾੜੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਾਨਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਸਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਊਚ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਨੀਚ ਦਿਸਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ IAS ਕੀ IPS ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹਰ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਰੀ ਵੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਬਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਵੀ ਸਨ। 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ 8 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਸਕੇ ਸਨ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਢਹਿਣਾ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਭੁੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਈ ਉਸ ਬਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਤਰਿਆ ਸੀ ਤਖਤ ਤਾਜਾਂ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਖਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਛੱਡੀਏ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਿਤਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 117 ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਫੁੱਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਭੇਦ ਕੇ 4-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਘਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੂੰਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਜੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰੱਤ ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰੱਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਇਹ ਰੱਤ ਪੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਜੈਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਜ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਜੈਕਾਰਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜੋ। गगन तमामा बाजियो पर्यो निशाने गाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब ना छाटे खेत। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सुनेहा सी दिल्ली लई ते सुनेहा है कोट करोड़ कला में। तुसी अणगिणत बहुत प्यारे, बहुत सत्कारत ते खास तौर पर लोक भलाई आर्मी ग्रुप का दिलों धन्यवाद। उन्होंने इन्ना प्यारा इकट्ठ ते इन्ने प्यारे लोग इकट्ठे किए।